السلام علیکم۔ کیسے ہو میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں؟ آپ سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے اتنا بڑا سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور جو دوست قانونی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ان کو بہت شکریہ، جو کرنے والے ہیں ان کا ایسے شکریہ۔ اور سمارٹ کارڈ بنانے کے لیے آپ جو رابطے کر رہے ہیں اس کے لیے صرف 2 شرطیں ہیں کہ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھیجیں واٹس ایپ نمبر پہ، اور اپنی تصویر پیاری سی بھیجیں ایسے کر کے، ٹھیک ہے جی؟ آپ کا سمارٹ کارڈ بن جائے گا، اور اس کے لیے 0300472572 پہ آپ نے واٹس ایپ کرنی ہے ساری چیزیں، ٹھیک ہے جی؟ باقی جناب آپ سے بات کرتے ہیں سیاسی حوالے سے۔ آج مریم نواز صاحبہ بہاولپور سے چلی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ بہاولپور والوں نے ریکارڈ توڑ دی ہے، اور واقعی جو اس میں جذبہ میں نے دیکھا ہے نا، خود یہ بہت جذبہ تھا۔ یہ جو آپ نے میڈیا کے ذریعے تھوڑا بہت ہم نے آپ کو دکھایا ہے، بہت ماشاءاللہ بہت جذبہ تھا اور سارا کچھ تھا۔ بڑا اچھا جلسہ ہوا ہے، اور مریم نواز صاحب نے کہا ہے کہ جی استعفے بھی ہوں گے اور لانگ مارچ بھی ہوگا، لیکن اپنے وقت پہ ہوگا، ٹھیک؟ اپنے وقت پہ ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اب واٹ نیکسٹ، اب آگے کیا ہوگا۔ سارے لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ یار اے نیازی کدوں ساڑی جان چھڑے گا، پھر وہ کہتے ہیں جی کہ آگے کیا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جی، جو ان کا فیز 1 ہے یا فیز 2 ہے، بڑا کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے نا۔ سارے عوام کو بھی پتہ ہے کہ ساری کامیابی سے سارا کچھ ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں بڑے شہروں میں، جس میں تینوں پارٹیوں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا ہے، تینوں پارٹیوں نے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب اس میں اور ریلیاں بھی کل بڑی نکالی ہے، وہ بھی بڑی بھرپور ہوئی ہے۔ اب تھوڑی سی جو اپوزیشن کو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی چاہیے۔ اب جو بھی کنسنسس سامنے آ رہے ہیں، میں آپ کو نون لیگ کی بھی ایک اندر کی بات بتانے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نون لیگ رضامند ہو گئی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی جائے، سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیا جائے، مڈ ٹرم الیکشن میں حصہ لیا جائے۔ ان تینوں باتوں سے پہلے مسلم لیگ نون نہیں مان رہی تھی، ٹھیک؟ اور سینٹ کے الیکشن پہ اور پیپلز پارٹی گو مگو میں تھی۔ اب وہ کلیئر ہوگی کہ نہیں جی لینا ہے، حصہ لینا ہے۔ زرداری صاحب نے یہ سب کو قائل کر لیا ہے کہ حصہ لینا ہے، اور جو ہمارے سینئر تجزیہ کار لوگ تھے نا، ان کی بھی یہی رپورٹ تھی کہ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اور ان ساری جماعتوں کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ میں بطور وکیل یا قانون دان یا جو بھی آپ سیاست دان کہہ لیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے ادارے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، اس وقت نون لیگ کی وہاں اکثریت ہے، اپوزیشن کی اکثریت ہے، کوئی بل حکومت پاس نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ ملیحدہ مرضی ہے کہ جناب اوپر سے فون آتا ہے، تو یہ دونوں جماعتیں لیٹ گئی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا بل تھا، اس پہ ڈٹ جاتے تو بل پاس ہی نہ ہوتا، تو آج قمر جاوید باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف نہ ہوتے، کیونکہ اس میں قانون میں تبدیلی کی ہے انہوں نے۔ آصف سعید کھوسہ جو چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے حکومت کو ٹائم دیا کہ 6 مہینے کے اندر ایکسٹینشن والا قانون بناؤ۔ اگر بنا لو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ 6 مہینے تک چیف آف آرمی سٹاف ہیں، پھر یہ نہیں رہیں گے۔ حالانکہ یہ نہیں رہ سکتے تھے، یہ غلط سٹے تھا سپریم کورٹ کا۔ جس دن اس کی میعاد ختم ہوئی اس دن ختم، پھر بھئی اگلا جو قانون بنے گا وہ اگلے چیف کے لیے بننا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے اوپر یہ ساری پارٹیاں ایسے لیٹ گئیں کہ جناب بسم اللہ جی، اور سارے اینکر وغیرہ پہلے کہہ رہے تھے کہ دیکھنا جی نون لیگ بھی مان جائے گی، پیپلز پارٹی بھی مان جائے گی،
हाँ, उसमें सिर्फ फजल रहमान साहब की पार्टी नहीं मानी, ये बात ज़हन में रख ले। मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी नहीं मानी, बाकी सारियां पार्टियां मान गई और कमर जवेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन मुत्तफिका तौर पे हो गई। हालांकि वो कौमी असम्बली से पास करवा सकते थे, सेनेट से नहीं करवा सकते थे, क्योंकि सेनेट में तो अपोजिशन की अक्सरियत है। अब भी कोई बिल भी है वो सेनेट से ये पास नहीं करवा सकते, ठीक है जी। वहाँ सादा अक्सरियत भी नहीं है। आइन के लिए तो वैसे भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो ये तो आइन के लिए इन्होंने वोट दे दिया ना, नून लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी, और सारे ही सर जी, सारे ही इस हमाम में, इधर तो सारे ही इस हमाम में डैश डैश सारे ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं ये समझता हूँ, या हम ये अपना मशवरा देना चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, मौलाना फजल रहमान को, आपने जल्द से बहुत कर लिए हैं। ज़्यादा करेंगे तो भी इसी तरह होगा, थोड़े करेंगे तो भी इसी तरह होगा। लॉन्ग मार्च आपका ऑलरेडी लेट होते होते लेट हो गया है, ठीक है जी। इस्तीफे लेट होते होते हो गए हैं। अब सर पे जो है ना वो आ गए सेनेट के इलेक्शन। अब इस वक्त ना इस्तीफे काबिल ज़िक्र होंगे, ना आपका कोई बाइकाट होगा, ना आपका कोई असम्बलियों से इस्तीफे और ये इलेक्शन में हिस्सा ना लेना, कोई चीज़ भी मौसर नहीं होगी, गैर मौसर हो गई है। अब सर पे आ चुकी है हर चीज़। वेड़े आई जंज ते विनो कुड़ी दे कन हुण ऐ नहीं हो सकता जनाब कि आग लगे तो बारिश हो जाए फौरन, इंज नहीं होता। अब इसके करीब आ गए इनकी अपनी पॉलिसियों की वजह से। अब इनको क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से मैंने वीडियो शुरू की थी। व्हाट नेक्स्ट का ये मतलब है कि इस वक्त इनको पूरी 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 तवज्जो यार इन हाउस तब्दीली पे लानी चाहिए। अब तो वैसे ही मजबूरी हो गई है ना, जब एक बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी, सपोज चले मानते हैं पीपल्स पार्टी नहीं मानती जी, हमने सेनेट में इलेक्शन लेना है। अब उस दिन भी रायगढ़ में जो इजलास हुई, मौलाना साहब से सेनेट का सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा जी अभी ये हम ज़ेर गौर है। भाई क्लियर कट कहो कि नहीं पार्टियां मान रही, नहीं मान रहे। मौलाना फजल रहमान साहब की बात और नवाज शरीफ की बात इन दोनों बड़ी पार्टियों ने नहीं मानी। अब अपनी पार्टियों का सत्यानाश तो नहीं ना करवाना, अपनी पार्टियों के अंदर तो ग्रुपिंग नहीं ना करवानी। अब मुस्लिम लीग नून में ग्रुपिंग है, वो कहते हैं जी इस्तीफे की बजाय हमें पार्लियामेंट में हिस्सा लेना चाहिए, और इस्तीफे वैसे भी कोई सारे नहीं देगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के लोग भी सारे इस्तीफे नहीं दे रहा, फ्रैंकली कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब का मैं कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता उनके जो निकले हुए एक मैंने सेनेटर साहब का है अहमद हसन या अहमद हुसैन, उसने कहा है जी कि मौलाना साहब के पास भी पूरे इस्तीफे नहीं हैं सूबाई असम्बलियों के। चले वो मैं, लेकिन इनका मुझे पता है दोनों का। अब इनको पूरी पूरी तवज्जो, मैं फिर कह रहा हूँ, इन हाउस तब्दीली की तरफ हो। ये उनके वफूद बनाए जो इनके गैर जानबदार और बड़े अच्छे लोग हैं, मुज़ाकरात करने के माहिर, उनको पीर पेगाड़ा की तरफ भेजें। ये मेरी तजवीज़ है, आपको मैं बता रहा हूँ। अंदर की बात बता दी है कि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की बात नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने नहीं मानी। अंदर जो बातें हुई नहीं मानी। अब आपको मैं कह रहा हूँ कि वफद ये बनाएं, पीर पेगाड़ा से मुलाकात करें, MQM से मुलाकात करें, बाप से मुलाकात करें बलूचिस्तान वाली से, और ये काफ लीग से बात करें। और इनसे कौन बात करे, एक वफद पीपल्स पार्टी का बनाया जाए, जॉइंट बनाने की बजाय वो मिल के आए। उसके बाद मुस्लिम लीग नून का वफद मिलने जाए, वो मिल के आए। उसके बाद मौलाना फजल रहमान मिल के जाए। ये तीनों बारी बारी इनको मिलें, ये स्ट्रेटजी बनाए। इससे हुकूमत के औसान खता हो जाएंगे। भाई जब नहीं मान रहे, अब कुछ लोग हमें कहते हैं कि सर जी आप इन उस तब्दीली के ऊपर जोर क्यों देते हैं। भाई आप पार्टियों को तोड़ना चाहते हैं, हमें भी पता है कि ये सारा कुछ ये जो है ना वो ये इनको पहले कर लेना चाहिए था ना। फिर नए साल से पहले इनको ये सारे काम, इस्तीफे भी हो जाते, लॉन्ग मार्च भी हो जाता, मिड टर्म सारी चीज़ें हो जाती। इन्होंने तो इसमें डिले किया है। अब जब डिले हो गया है तो अब पार्टियां नहीं मान रही। अब अगर जिद करेंगे कि नहीं जी नया इलेक्शन, तो फिर ठीक है जी, पीपल्स पार्टी कहेगी अच्छा जी खुदा हाफिज।
नून लीग के भी आधे अरकान कहेंगे खुदा हाफिज। तो आप लोग ये चीज़ चाहते हैं जो इनके वेल विशर हैं? आप कभी भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहता। अब मैं कह रहा हूँ कि डेलीगेशन बनाए जाए, वफद बनाए जाए, और काफ लीग को हर वफद जाके मिले, 3 बारी बारी 1 2 3 मिले, MQM को 1 2 3 जैसे पीपल्स पार्टी मिल के आई है, अब नून लीग का वफद भी जाए, ठीक है, उनके साथ बारगेनिंग करें। ये तो बड़ी अच्छी बारगेनिंग कर सकते हैं नून लीग वाले। ख़ास तौर पे पंजाब में देखें, इनके पास सारी वजारतें आने वाली हैं, इन हाउस तब्दीली आएगी, 4-5 MPA का फ़र्क है और ऊपर 4-5 MNA का फ़र्क है। ये तो ऐसे ऐसे जो है ना, ये यहाँ तब्दीली आ सकती है। पहले दिन ही इधर ही जोर लगाएं, जैसे पूरी दीवार होती है ना, उसमें एक कमज़ोर जगह होती है, यही कमज़ोर जगह है इन हाउस तब्दीली। ये बहुत बड़ी कमज़ोर जगह है, इसके ऊपर अब इनको भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय ये कि जलसा जलूस, जब एक जलसा होता है फिर उसकी तैयारी होती है, फिर सारी तवज्जो उधर चली जाती है। अब ये 1 महीना मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये जो जनवरी का महीना है ना, पूरा ये लगाएं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि फरवरी में इन हाउस तब्दीली आ जाएगी अगले महीने। ये मैं यकीन से कह रहा हूँ आपको, बतौर पॉलिटिकल स्टूडेंट, बतौर वकील, सारा तजिया करके मैं आपको बता रहा हूँ, यकीनी तब्दीली, यकीनी चेंज के लिए ज़रूरी है कि इन हाउस तब्दीली, इसके लिए वफद बनाया जाए और इनको सारी जो इत्तेहादी जमातें हैं इस वक्त हुकूमत की, उनको मिला जाए। इंशाअल्लाह ताला इनको कामयाबी मिल जाएगी। ये मेरा गुमान नहीं है, ये मेरा यकीन है, यकीन। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। Wish you good luck. I am happy.